واصف صاحب، یہ صبر و شکر کے مقام پر آنسو بہاتے رہنا اور مسلسل بہاتے رہنا اور اپنے غم کا اظہار دوسروں کے سامنے کرنا، یہ کہاں تک صبر و شکر؟ دیکھو، غم یا غم کا اظہار اگر اظہار پٹی انووک کرنے کے لیے ہے تو یہ پراپیگنڈا ہے. اظہار آنسو اگر پٹی انووک کرتا ہے آنسو سے تو یہ پراپیگنڈا ہے. غم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غم وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کے باطن پر نازل ہو جائے غم، اور آپ اس کو اللہ کی طرف سے ایک خاص احساس سمجھ کے اسے قبول کرو اور غم کو اپنے پہ سوار نہ ہونے دو، اور غم کے راستے جو ہے آپ اللہ کی یاد کو لے جاؤ، اس راستے پر لے چلو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بہت تقرب ملتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہوں سے بچایا، وہ لوگ جنہوں نے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے، وہ لوگ فلاح پا گئے. یضحکوا قلیلا ویبکوا کثیرا، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہنستے کام ہے روتے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کی بات ہو رہی ہے. تو اپنے غم کو نامحرموں سے چھپانا ہی بہتر ہے، دنیا سے غم کو چھپانا ہی بہتر ہے. دنیا کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے غم کا لطف برباد کر دے گی. دنیا کو کبھی بدلے میں غم کی قیمت نہ لگانے والا بناؤ. دنیا غم کی قیمت نہیں دے سکتی. غم نفاست پیدا کرتا ہے، اور دنیا کھردرے ہاتھوں سے کیا نفاست دیکھے گی، آپ کے فائن لباس کی نفاست کیسے دیکھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آخری چیز بھی تم لے چکے، غم بھی لے چکے، اور وہ بھی جا کے تم نے کٹوروں میں دکھایا تو کیا دکھایا تم؟ غم تو کام کم سنبھال کے رکھ، یہ سرمایہ ہے، دل میں رکھ. انسانوں سے ہمدردی سیکھ کرنے کا عمل جو ہے یہ میرا خیال ہے عمل جو ہے صحیح نہیں ہے. انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا نیکی ہے، ہمدردی سیکھ کرنا جو ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ لوگوں سے ہمدردی مانگو. کیا ہر سے لیے پھرا ہے وہ کیا کہتا ہے، چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو. یہ داغ ہم ہے نا، چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو. یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا. یہ دل جلوں میں شمار نہیں ہوتا اس طرح. مطلب یہ ہے کہ یہ مقام اور ہے، غم کو امانت سمجھ، غم کو کیفیت بنا، غم کو عبادت بنا، غم کو اللہ کا تقرب بنا. غم اور آنسو اور خدا کے درمیان میں رہنا چاہیے. ایک مقام پر ایک عجیب سی بات بتائی ایک آدمی نے، پتہ آدمی کون تھا، کہ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو کتاب کا، اب مذہب کا بھی بہت علم نہ ہو، اور وہ خدا کے بارے میں کوئی آسان نسخہ سمجھنا چاہے کہ خدا کیا ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی میں نکلنے والے آنسو جو ہے نا، بس یہ تیرے اللہ کا قرب ہے. اللہ جائے تنہائی میں نکلنے والے آنسو، وہ آنسو جو کسی انسان کا گلہ نہ کر رہے ہوں، بس وہ آنسو جو کسی انسان کا گلہ نہ ہو. ایسے آنسو جو کسی انسان کا گلہ نہ ہو اور تنہائی میں ہو، اور اس وقت یا تو رات ہو یا حق کی ذات ہو، تو وہ آنسو جو ہے اللہ کا تقرب ہے. بس ہو گیا تو سفر سارا ہی کامیاب ہو گیا. تو لہذا جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، وہ آج کے غم کو بھی جہاں پریشان نہیں کرے گا. کون پریشان کرتا ہے؟ بار بار نے کہا کہ میری غم سے مایوس ہونا، میری غم سے مایوس ہونا. آپ پڑھے لکھے لوگ، میں نے بار بار آپ کو بتایا ترجمہ کر کے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میری غم سے مایوس ہو، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہاں، لا بار بار ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اگر انسان مایوس ہو سکتا ہے. اب اس کا جو ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو غور کرو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا، اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا. یہ زندگی ابتلا ہو جائے، اگر وہ فلاح پا جائے زندگی، تب بھی کمائی ہے. تو اس لیے یہ تو جو ہے کسی کی بھی بلا. ایک حدیث شریف سناؤں آپ کو. الدنیا، میری آواز آ رہی ہے نظر؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. مختصر بات، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت.
दुनिया जो है इसमें ऐसे ही गुजरेगा, मोमन परेशान गुजरेगा, और ज्यादा माल रख नहीं सकता कि ऊपर मुआवजा है उसका, दूसरे को हिस्सा देते देते आप महरूमी से गुजर जाएगा। आप इंसाफ करता है, आप रहम करता है, जालिमों से रास्ता पा जाता है, उसे कुछ नहीं कर सकता, बेचारे की जिंदगी सिर्फ अजियत है, लेकिन मालिक की तरफ से है, बर्दाश्त करके निकल गया, सुखरू हो गए। तो गोया कि अपनी जिंदगी को अल्लाह का एहसान समझ के आप जरा खामोशी से गुजर जाओ। नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है ये तुम्हें नहीं पता क्या होना। जिसको ये पता है, शैतान की तारीफ, इब्लीस की एक तारीफ बड़ी अजीब है इब्लीस की, तो आप सुन लो क्या है। इब्लीस को कहते ये है, पहले मैंने बताया कि जो अल्लाह के अमर से इनकार करे वो इब्लीस, बताया। अब बता रहे हो जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो वो इब्लीस। अल्लाह की रहमत से मायूस होने का नाम ही ग्रामर में इब्लीस है, इसका मादा ही वही है। आप समझ रहे ना, इब्लीस का माना मायूस रहमत से। जो रहमत से मायूस होगा वो तौबा नहीं करेगा। ये नोट कर ले बातें, जो रहमत से मायूस हो क्या करेगा? तौबा नहीं करेगा और शुक्र नहीं करेगा। रहमत से मायूस इंसान शुक्र नहीं करता, वो इनाम को अपना हक समझता है और मारूमी को जुल्म समझता है। क्या कहा? जब कुछ मिल जाए कहते ये मेरा हक था, और जब न मिले मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो वो आदमी अल्लाह की रहमत से मायूस है। होना क्या चाहिए? जो मुझे मिला ये उसकी मेहरबानी है, कुछ रह गया तो वो आपकी कोताही है। तो आप अल्लाह ताला की रहमत जो है उससे मायूस नहीं होना। जो जिंदगी है इसी को अगर आप कहो कि मैं मायूस नहीं हूं, आई एम वेटिंग फॉर ए बेटर टुमारो, अच्छा इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी कामयाब। कामयाब कौन? अब आपके सवाल का जवाब, कामयाब कौन? जिसका इंतजार कामयाब। क्या कहा? कामयाब कौन है? जिसका इंतजार कामयाब। अगर इंतजार अल्लाह की रहमत है तो आज से शुरू है, अगर इंतजार अजाब है तो आज से शुरू है। अब बताओ क्या इंतजार है? रहमत है तो आज से शुरू है। जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे हो वही चीज तुम्हारे साथ राइज हो जाती है, तो आप उसकी रहमत का इंतजार करो, रहमत राइज होगी। तो अल्लाह की रहमत को अपनी परेशान जिंदगी में राइज कर लिया करो। गलतियों को माफी, तौबा का वक्त है, अल्लाह ताला में मतलब माफिया दे दे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, तो ये एक आसान से बात हो जाती है। बहुत लंबा चौड़ा अकल की बात नहीं है। बेवकूफों की तरह अल्लाह को मानना चाहिए। कैसे? जैसे बेवकूफ लोग मानते हैं तो अल्लाह को बहुत अल्लाह कहता है अल्लाह खैरुल माकरीन। ऐसा ना हो जाए कि कहीं दानाइयां लगा के बैठो तो फिर क्या अजीब बात आ जाए, सब नजरिया भूल जाते हैं। मेडिकल साइंस तरक्की करती है ना, नया इलाज ढूंढती है, वो चुपके से बीमारी एक नया रंग इख्तियार कर लेती है, चल इलाज पीछे रह गए। ये दानाइयों की बात है। तो अगर नादान की बात क्या है कि जैसे आप जिंदगी गुजर रहे हो कि या अल्लाह हमें इतनी समझ है, वैसे भी आप सोचो, आप थोड़ी सी बात गौर करें, ये कभी तो सबर नहीं जाता। ये बात पहले भी मैं बता रहा हूं, बताइए। ये साइंस भी आप जानते हो, लाइट की स्पीड भी जानते हो कि 1,86,000 मील भी जानते हो, 20 सेकंड भी जानते हो। कायनात की वसअतें आप जानते हो कि कायनात कितनी वसी है, को सैकड़ों लाइट ईयर्स का फासला है, करोड़ों सितारे, हजार मील, करोड़ साल के फासले तय नहीं होते। ऐसी बात उस सारी वसी कायनात के अंदर उसका खालिक अल्लाह है। उस सारी वसी कायनात में आप तारीख जुग्राफी जानने वाले हो, तो इस यूनिवर्स की वसअतों में जमीन का मकाम कोई है? मकाम जी आप अंदाजा लगा लो, दूर से देखो उसमें इतना सा मकाम भी नहीं आता। और इस जमीन के अंदर और मुल्कों में एक मुल्क क्या मकाम है आपका? पाकिस्तान है तो दुनिया के नक्शे में बनता ही नहीं है। तो उसके अंदर एक शहर आपको पता है, तो आप एक इंसान है और खालिक के कायनात के साथ झगड़ा हो, इतनी वसी कायनात बनाने वाले के साथ। तो हमने जो यहाँ पर झगड़ा करा, तुमने ये कैसे किया, तुमने वो कैसे किया, तो आप क्या करते जा रहे हो? हमारा ख्याल ही नहीं करते हो। मकसद यह कि अभी तस्लीम हमारी कबूल नहीं हो रही, बजाय कि तू सीधा कर और अपनी नाअहली को तकदीर न कहे। कुछ तेरी अपनी नाअहली है जिंदगी में, इसलिए अपनी नाअहली के साथ जरा तौबा कर और अल्लाह को तस्लीम कर। आप ये कह लो जो मेरी जिंदगी है मैं राजी हूं, यही कह दो, जो जिंदगी है हमारी हम राजी। अगर हम राजी है तो बस समझो कि अल्लाह के ऊपर शुक्र अदा हो गया कि जिंदगी देने वाला तो वो है ना, कि या अल्लाह हमने जिंदगी को तेरा हुक्म समझ के नाल यकीन के मान लिया। मनिया नाल यकीन। अच्छा क्या कहा?
لیکن نہ کہنا لیکن اس میں ایک نقطہ ضروری ہے، خواہش کا پورا ہونا، نہ لیکن کو نہیں ہے، جو زندگی ہے قبول۔